तिम्रो आफ्नो अब्जर्भेसन्स चाहिँ के छ हाम्रो एजुकेसनको बारेमा? People are working on the most important issues pani tara they don't even see it as competition as much tara sangai kaam ta garna paryo ni. If we have to create this environment where all students are thriving and access to education baryo, performance baryo, everything is going the right direction, we can't work individually. I say we have to work together. Yo jun hamro curriculum ma South Asia ma nai I see this very often is your marks drive everything. If you don't get the marks, you are not smart भन्ने एउटा सिस्टम नै छ. किनकि त्यो गर्न बित्तिकै it's rote learning. You just किताबमा जे लेखेको छ the minute it's in your brain and then you put it in paper, त्यो marks नै आउँछ. Hi Vedika, welcome to Education Dialogue. Hi Narottam, thank you so much for having me. How are you doing? I'm doing very well. How are you? More ekdam perfect. So thank you indeed for joining. Thank you so much for your time. I'm really looking forward to I'm very excited to speak to you today. सुरुमा चाहिँ तिम्रो आफ्नो शैक्षिक यात्राबाटै सुरु गरौँ न त बिस्तारै अनि हामी अरू कुराहरुमा जाउँला. हजुर. सुरुमा त म अब नेपालमै मेरो एजुकेसन स्टार्ट भएको थियो. नेपालको एजुकेसन जर्नी धेरै लामो थिएन. म क्लास 4 सम्म मात्रै नेपालमा पढाएको थिएँ. अनि त्यो बेला चाहिँ यहाँको स्कुलमा नै त्यसपछि एकदमै गाह्रो भएको थियो बिकज अर्ली 2000s मा नेपालको अब स्कुल्सहरू धेरै अफेक्टेड भएको थियो यहाँको कन्डिसन्सले गर्दा. सो हामी अब हप्तामा 2 दिन स्कुल हुन्थ्यो तर एज स्टुडेन्ट्स we would get excited पनि कि बिदा भयो. तर as parents or as someone concerned about your education अलिकति अझै we have to make sure that it does well भनेर my family sent me to a boarding school in India. Mayo College Girls School भन्ने मेरो स्कुलको नाम थियो. But I think boarding school जानको it wasn't like a punishment पनि. Usually त्यो mindset हुन्छ नि कि boarding school गएको तिम्रो पेरेन्ट्सले पनिश गरेको हो कि के हो. I always wanted to go. I knew at some point in my life I would go. तर class 5 was the reason because of need. त्यो त्यति early I went because अब conditions ले force गरेको थियो. त्यसपछि I went to a college in Bangalore where I studied BBA. I specialized in marketing strategy. अनि finally मेरो masters I did at London School of Economics. त्यहाँ मैले innovation र entrepreneurship पढेँ. Very interesting. 5 क्लासमै त्यसरी टाढा बस्दाखेरि कस्तो 5 क्लासमा त कति 10-11 इयर्स I celebrated my 10th birthday boarding school मा. तर रमाइलो नै थियो. You don't like miss your parents because you're always with your friends पनि त्यस्तो भएको थियो. अनि नेपालबाट धेरै स्टुडेन्ट्स जान्छ त्यही स्कुलमा स्पेसिफिकली. सो इट डिडन्ट फिल आउट अफ प्लेस पनि कि मेरो होम सिटीबाट कोही छैन भनेर. सो इट वाज अ नाइस एक्सपिरियन्स आई वुड से बेस्ट एक्सपिरियन्स प्रोबेबली. अहिले हाल चाहिँ के गरिरहेको छौ तिमी केमा व्यस्त छौ? हाल चाहिँ म आफ्नो सोशल एन्टरप्राइज रन गर्छु एडुकेस भन्ने. प्राइमेरीली त्यो मेरो एउटा अर्को स्टार्टअप पनि छ. इट्स कल्ड रासन टेक्नोलोजिज. तर आज एडुकेसनको पडकास्ट छ भनेर विल स्पिक अबाउट एडुकेस अ लिटल मोर. अनि अल्सो इट्स मोर क्लोजर टु माई हार्ट. इट वाज हाम्रो दुईजना को फाउन्डरको बेबी नै भनौँ. वी स्टार्टेड इट फ्रम नथिङ टु वाट इट इज टुडे. So whenever anyone asks me also तिमी के गरिरहेछौ, I say I'm the co-founder of a social enterprise called Educase. So तिमीले नै भन्यौ बेबी भनेर दुईजनाको. हजुर. यो बेबी कहाँ कसरी किन जन्मियो? कहाँ जन्मेको त it was my college project actually. So when people ask तिम्रो startup कहिलेदेखि start गरे, how did you become an entrepreneur? I was lucky enough to have a job, let's say, right after college नै. किनकि यो मेरो college project को idea नै थियो. अनि we thought why not take it forward. So कलेजमा बिजनेस स्कुलमा कि एनी म्यानेजमेन्ट कोर्समा जहिले पनि एउटा क्रिएट अ बिजनेस प्लान भन्ने प्रोजेक्ट हुन्छ. इट्स अ गिभन कम्पल्सरी नै हुन्छ आई थिङ्क आई वुड से एट दिस पोइन्ट. अनि त्यो बेला लाइक बोथ माई को फाउन्डर एन्ड आई वी वर इम्प्याक्ट ड्रिभन अल्सो बट अल्सो बिजनेस ड्रिभन. So how do you find that perfect match भन्ने क्वेसन आएको थियो. Social enterprise was the buzzword that year. अनि social enterprise when I did the research के हो कसरी चल्छ भनेर it was I think the perfect spark also to what I wanted to do as my career. So we started the idea there. अनि त्यसपछि I moved back to Nepal at the end of 2017, so December मा. So let's just call it 2018 नै. So 2018 देखि we were working on the idea, should we do it or not, risk लियो कि नलियो. अनि 2021 मा officially register गरे कम्पनीलाई. 21 मा. हजुर.
ग्रेट त्यसको डिटेल्समा त हामी आउँछौँ है बट देन तिमीले अघि भन्यो नि बिजनेस प्लान लेख्नलाई त जताततै बिजनेस स्कुलमा हुन्छ तर मेरो पनि लामो अनुभवमा स्पेसली मेरो हायर एडमै अनुभव छ होइन म आफू पनि एजुकेसन र अन्टरप्रेनरसिप कन्डक्ट गर्नुपर्छ एजुकेसन हेज टु प्रमोट अन्टरप्रेनरसिप भनेरै वर्षौँदेखि लागिराखेको भएर दुर्भाग्यवश हामी चाहिँ बिजनेस प्लान भन्ने लेख्नुपर्ने भए पनि लेख्नेमा सीमित छ कि लेख्न प्लान चाहिँ लेख्नलाई होइन जम्मै हाइपोथेटिकल कुराहरू कागजमा चाहिँ लेख्नको लागि फर द्याट म्याटर रिसर्चसम्म गरिएला डिरासम्म ल्याएला तर एक्चुअल वर्क चाहिँ हामी त्यति प्रमोट गरेको छैन क्या ओभरअल मैले नेपालको कुरा गर्दैछु मेरो गुनासो पनि त्यही नै हो कि लेख्नको लागि लेख्ने होइन गर्नको लागि चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त हामीहरूले एजुकेसनले चाहिँ गर्ने चिजलाई धेरै फोकस गरेन भने सो तिम्रो अब त्यही डिटेल्समा अलिकति जाउँ कसरी चाहिँ त्यो स्टार्ट भयो त होइन प्रोजेक्ट त लेखेर बुझाइदिए भए पनि त पुग्थ्यो होला लाइक हाउ इट एक्चुअली लाइक हुन्छ नि टुक अफ एन्ड अल भनेर आई थिङ्क त्यो बेला पनि हाम्रो गर्नको लागि गराएको थिएन रिसर्च त्यो बेला मात्रै लेख्नको लागि नै सोच्थ्यो हाम्रो टिम त्यो बेला 2 जनाको थिएन इट वाज 5 पिपल बट वी वर अल्सो दोज 5 पिपल यु नो अब कहिलेकाहीँ क्लासमा अलिकति ओभर एक्साइटेड पिपल हुन्छ नि सो वी वर वान अफ दोज ओभर एक्साइटेड पिपल टु द एक्सटेन्ट कि हामी लन्डनबाट नै नेपालमा कल गरिरहेको थिएँ मात्रै रिसर्चको लागि नै त्यो बेला पनि वी डिडन्ट थिङ्क कि अब हामी स्टार्टअप नै एक्चुली क्रिएट गर्छौँ वी वर कलिङ पिपल टु गेट फिडब्याक यति इन्ग्रस थियो कि हामीलाई अलिकति राम्रो ग्रेड आउनु पऱ्यो कि वाट एभर द मोटिभेसन वाज अनि अल्सो आई थिङ्क बिगिनिङ अफ आवर कोर्स दे एक्सप्लेन्ड अस कि हाम्रो सपोज 3-4 इयर्सको यो प्रोग्राम डिजाइन गरेको बेलामा we've had few organizations that have actually become like startups पनि few ideas few research papers we used to always be like so cool how did they do it भनेर little did I know that we would be one of those people but I think it was as simple as अब कलेजको बेलामा or like as soon as you're done पनि त्यति धेरै रिस्क पनि हुँदैन लाइफमा like usually it's like you stop your career and then you start a business or you have to leave your family को setup and then kind of or change cities त्यस्तो खालको usually हुन्छ so one easy part was कि हाम्रो रिस्क गर्ने केही थिएन पर्सनली अनि सेकेन्ड कुरा हाम्रो कोर्सको एन्डमा they didn't tell us in the beginning luckily त्यो मोटिभेसन नै फरक हुन्थ्यो तर they told us at the end that हाम्रो जुन 20 टिम्स थियो क्लासमा we would pitch to this external judges को panel अनि that was also we kind of knew that तर they would choose a winning team भनेर हामीलाई थाहा थिएन so winning team पनि थाहा थिएन so we were the winning team त्यो बेला because we were again त्यो excited team who really you know impressed the teachers and the peers पनि त्यहाँबाट भ्यालिडेसन अलिकति आयो टु पुश अस टु डु दिस अनि फाइनली द बेस्ट पार्ट विच वी डिडन्ट नो वाज प्राइज मनी पनि थियो प्राइज मनी वाज वान अफ द आई थिङ्क बिगेस्ट फ्याक्टर्स द्याट हेल्प अस स्टार्ट दिस धेरै थिएन इट वाज 1000 pounds जति तर त्यो 1000 pounds इज अ लट इन नेपाल and that decision helped me come back to Nepal pani so then the 1000 pounds became 1,30,000 something त्यो बेला and we used that very meticulously to kind of design अब यहाँबाट अगाडि कसरी जाउँ so I never had to raise money from anywhere पैसाको कुरा कहिले पनि आएन कि how do I start this with my own money त्यो बेला त जब पनि थिएन so own money पनि थिएन it would have to be borrowed from someone or something like that so that beginning challenge of putting in money that was immediately solved by the college itself अनि usually what happens is हाम्रो टिममा 5 जना छ so everyone got 500 actually the thing was everyone got 500 pounds each but the others decided to like you know not continue with the business they went their own way so they did whatever they had to with the 500 pounds individual ला जान्थ्यो प्रोजेक्टलाई होइन प्रोजेक्टलाई होइन इन्डिभिजुअली नै जान्थ्यो so the people who प्रोजेक्टलाई भएको त 2500 पाइने 2500 तर को राख्छ भनेर so luckily it was divided otherwise the conflict पनि आउँथ्यो I think they understood that so then whoever stayed back we pooled our money and you're like ठीक छ if they didn't give us the money we would never have it so we're not losing anything net so came back to Nepal put that money in and alikati pilot garda now we are running a proper business interestingly अहिले गभर्नमेन्टको स्पेसली यो हुन्छ नि UGC भन्छ युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनको थ्रु
धेरैवटा कलेजको लागि फन्ड गरिरहेछ कि यो उद्यमशील त ESP भन्छ एन्टरप्राइज सपोर्ट प्रोग्राम भनेर बिग टाइम सपोर्टहरू चलिरहेछ कसरी उद्यमशीलता शिक्षामा होइन शिक्षाले होइन उद्यमशीलतालाई कसरी बढाउन सकिन्छ विद्यार्थीहरूलाई कसरी उद्यमशील बनाउन सकिन्छ भनेर बिग प्रोजेक्ट छ होइन सो त्यही कारणले पनि म पनि त्यसको एउटा एसोसिएट छु त्यो कमिटीमा त्यो कारणले पनि मलाई बढी इन्ट्रेस्ट मलाई एउटा के बताइदियो भने तिमीले त्यो कोर्स गरुन्जेल चाहिँ त्यो तिम्रो एन्टरप्राइजको कन्सेप्चुअल फेजमा कहाँसम्म पुगेको थियो होइन त्यो पिच गर्ने टाइमसम्ममा चाहिँ र तिमीलाई कस्तो खालको सपोर्टहरू अभाइलेबल थियो भनेर अलिकति भन्यो भने एजुकेसन टाइम कलेजको बेलामा त सपोर्ट आई वुड से इज हाम्रो एभ्री स्टेजमा दे वुड हेल्प अस ब्रिङ इन सम थ्योरी इन्टु अन्डरस्ट्यान्डिङ what we need to do. सबभन्दा सिम्पल वाज द्याट युजली के हुन्छ भने वी अल गो टु बिजनेस स्कुल म पनि यसको अगाडि अलिक बिजनेस नै पढाएको थिएँ तर आई नेभर न्यू हाउ आई क्यान एक्ज्याक्टली टेक द्याट लर्निङ एन्ड रन अ बिजनेस अ लट अफ टाइम्स पिपल से द्याट त्यो बिजनेस र एजुकेसन म्याच हुँदैन धेरैचोटि एक्ज्याक्टली तर यो केसमा वी वन्ट फोकस अन फर्स्टली स्टार्टिङमा रनिङ अ बिजनेसको क्वेसन थिएन कि सुरुमा के थियो हाउ डु यु जेनेरेट एन आइडिया अनि धेरैचोटि केस के हुन्छ भने वेन यु स्टार्ट अ बिजनेस अब यहाँ पनि इफ समवन डजन्ट ह्याभ त्यति आइडिया पहिला आइडिया आउँछ त्यसपछि प्रब्लम आउँछ अनि हाम्रो केसमा दे मेड इट अपोजिट टिल वी डिन्ट identify the problem, the professors didn't let us go to the next step. त्यहाँ नै रोकेर explain us the problem first. So design thinking, which is a very popular term now, design thinking बाट पनि अलिकति upgrade नै भइसके हामी तर त्यो human centered approach that we say was the reason we came up with this idea. We understood that यहाँ need छ South Asia मा education infrastructure मा problem छ भनेर we kind of till we didn't define it our professors were like तिमी अगाडि बढ्नै सक्दिन. So that helped us understand पनि के भइरहेछ. So that was the support we got त्यो बेला. अनि after that was just about understanding how you can use other theories of accounting पनि पढाउँछ अलिअलि marketing पनि पढाउँछ अलिअलि. But schoolमा one thing that we learned was how do you get your minimum viable product without high investment, I would say. So सुरुमा startup मा सबभन्दा ठुलो problem which I've seen with new entrepreneurs is हामीलाई धेरै पैसा चाहिन्छ स्टार्ट गर्नको लागि पैसा छैन भने हामी स्टार्ट नै गर्न सक्दिन. When we came up हाम्रो अब यो question was till what stage did we reach है त्यो बेला we understood the problem, we identified our customers, business plan 50-50 नै थियो अनि हाम्रो प्रोटोटाइप one out अलिकति सुरुको स्टेज we had the idea कसरी गर्ने. We had made a minimum viable product which we said the something that could help our users understand what the idea is. त्यति मात्रै थियो. We didn't have a good prototype. Let's just say that. त्यो प्रोटोटाइपले पनि how do we reach that त्यो बेला we had zero money. Either हाम्रो पकेटबाट नै निकाल्नु परेको थियो otherwise no prototype. कलेजको रिक्वायरमेन्ट प्रोटोटाइप थिएन. As long as we can explain our idea they were happy. But the enthusiastic team we went online kasari craft websites ma gako sikeko. We got materials, we pulled in like maybe 30-40 pounds each person alikati pool बनाएर I remember हाम्रो accommodationको बाहिर एउटा सानो गार्डन थियो त्यहाँ बसेर हामी अब ब्रान्ड एकदमै क्रिएट गर्नको त्यो एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि. We took blue spray paint and हाम्रो ब्रान्डको कलर ब्लू भएर we painted our entire cardboard blue, folded a table, made it. That prototype is alikati special because we made it from scratch. Tara that's the stage we reached at. But after I came back to Nepal we refined the prototype. But you did a thorough research on the problem and users. Yes, exactly. If I had to think about what the research, where the research maximum happened, it happened in school. Absolutely, great. Maybe alikati अब चाहिँ Educase कै बारेमा अलिकति describe गरिदिनु पर्ला. So what exactly it is? कस्तो हो? People wonder what Educase is. यति कुरा गरे यसको बारेमा. It's basically a school bag that folds into a desk for a portable space anywhere you go. So यो regular bag नै हो, carrying गर्नको लागि पनि एकदमै simple नै हुन्छ.
But this actually turns into a table. यहाँ हाम्रो बुक्सहरू राख्ने ठाउँ छ. This is my everyday bag actually. तर यहाँ एकदमै simple few stepsले गर्दा it turns into a desk. Simple concept हो actually. But how does it work is उसको simplicity मा नै. So we turn this and it turns into a desk. So यहाँ अब पढ्नुको लागि सजिलो छ. स्टडी. तपाईँ यसको माथि बस्नु भए पनि नथिङ विल ह्यापन, आई क्यान ग्यारेन्टी. पहिला आई वुड बी स्केयर्ड कि अब यो त म भनिदिन्छु लाइन, तर इफ समवन एक्चुली टेस्ट इट विल इट वर्क अर नट. तर अ लट अफ पिपल मच बिगर देन मी हेभ स्याट अन इट एन्ड केही भएन. सो द्याट वाज वान गुड थिङ. यो कसको लागि र के प्रब्लम सल्भ गर्छ यसले? सो हाम्रो नेपालमा, साउथ एसियामा एक्चुली, एन्ड इनफ्याक्ट मेनी कन्ट्रिज अराउन्ड द वर्ल्ड, लेट्स जस्ट टक अबाउट नेपाल अहिलेको लागि यहाँ यहाँको कन्टेक्स्ट. सो गभर्मेन्ट र कम्युनिटी स्कुल्समा इन मोस्ट केसेस क्लासरुमभित्र इन्फ्रास्ट्रक्चर हुँदैन. तर गभर्मेन्ट स्कुल्समा कहिलेकाहीँ हुनसक्छ पनि, तर द किड्स हु अटेन्ड सच स्कुल्स कम फ्रम भेरी लो इन्कम फ्यामिलीज एक्चुली. सो उनीहरूको घरमा एक्चुली सबभन्दा ठुलो प्रब्लम आउँछ. सो घरमा पढ्ने ठाउँ हुँदैन. अनि फर्स्ट वी थिङ्क कि पढ्ने ठाउँ छैन, सो वाट कुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो. तर इफ यु लुक एट द ओभरअल पिक्चर, इफ यु डोन्ट क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट फर स्टुडेन्ट्स टु स्टडी, उनीहरूको मोटिभेसन लो हुन्छ, पर्फर्मेन्स लो हुन्छ. नेपालको वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम्स इज द्याट स्टुडेन्ट्स क्लास 1मा इनरोल भएको स्टुडेन्ट्स ओन्ली 30% प्रोबेबली रिच ग्रेड 8 नै. ड्रप आउट एकदमै हाई छ. सो त्यसको कारण धेरै हुनसक्छ. देयर इज सोसाइटल रिजन्स पनि. बट एज लङ एज वी डोन्ट क्रिएट एन इन्भाइरोमेन्ट ओन्ली, इफ आई डोन्ट गेट टु स्टडी इन अ प्लेस वेयर आई सुड बी स्टडिङ, स्टुडेन्ट्सको मोटिभेसन पनि लो हुन्छ. सो टु ट्याकल द्याट वान एस्पेक्ट अफ एजुकेसन हामीले यो ब्याग डिजाइन गरेँ. सो अब घरमा पनि पढ्न पायो इजिली, स्कुलमा पनि पढ्न पायो, अन द मुभ पनि पढ्न पायो. So there are many reasons. सुरुमा हामीले 2-3 इम्प्याक्ट मेट्रिक्सले टेस्ट गरेका थियौँ, तर कुरा गर्दा गर्दा फ्रम मेबी 4 इम्प्याक्ट मेट्रिक्स we've reached 10-11 पोजिटिभ फिडब्याक विच वी स्टार्टेड टेस्टिङ अब आजदेखि नै. सो यसको ड्युअल पर्पस छ होइन, एउटा चाहिँ क्यारी गर्न पनि मिल्यो होइन, किताब कपी पनि, त्यसपछि स्कुलमा गएर पनि डेस्क छैन यदि प्रपरली भने डेस्कको रूपमा नै काम गर्न मिल्यो. अनि अन टप अफ द्याट घरमा पनि सबैको प्रपर होइन बस्ने ठाउँ, पढ्ने ठाउँ, टेबल कुर्सी नहुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा यो काम लाग्यो. अनि यो वाटर प्रुफ हो. सो दिस ब्यागको एक्चुली त्यही क्वेसन, फर्स्ट क्वेसन, इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ वेन आई वाज गोइङ टु सो इट टु अर्गनाइजेसनमा चाहिँ त्यो धेरै कुरा आएन. तर अब पेरेन्ट्सहरूलाई देखाउन बित्तिकै यो धुन मिल्छ कि मिल्दैन, I was very stunned कि यो पहिला त कहिले पनि सोचेको थिएन. सो फर्स्ट टाइम हाम्रो जुन प्रोटोटाइप थियो टेस्टिङको बेलामा, त्यसको फ्याब्रिक त्यति बलियो पनि थिएन. तर टेस्ट गर्दा गर्दा वी चोज अ वाटर प्रुफ फ्याब्रिक पनि. सो धुन मिल्छ, इजिली धुन मिल्छ. अनि यसको भित्रको जुन त्यो हार्ड सर्फेसहरू थियो नि, इट्स जस्ट मेड अफ कार्डबोर्ड एक्चुली, सिम्पल त्यो पेपरको कार्डबोर्ड. तर बिकज द मटेरियल इज वाटर प्रुफ, त्यो भित्रको कार्डबोर्डले एफेक्ट गर्दैन. अनि लाइट वेट पनि धेरै राख्छ. सो इट्स अबाउट 750 ग्राम्स ओन्ली. 1 किलो पनि छैन. 1 किलो पनि छैन. नाइस. अनि कति क्यारी गर्न मिल्छ वेट चाहिँ? ब्यागको भित्र त इट्स 16 लिटर्स हामी कपेसिटीमा भन्छौँ. सो यु क्यान एड इनफ. त्यो अब बच्चाको एउटा त्यो नर्मल नोटबुकहरू हुन्छ नि, वी एडेड लाइक 20 नोटबुक्स मजाले. अनि डेस्कको कुरा गर्नुभयो भने टेस्टिङ फेजमा मैले 90 kgsसम्म त्यसको माथि राखेँ. त्योभन्दा ठुलो फ्रेन्ड पाएन कि. सो आई वुड कल माई फ्रेन्ड्स एन्ड आई वुड टेल देम सिट अन इट अर स्ट्यान्ड अन इट. त्योभन्दा माथिको अब वेटको माथि नै भेटेन. अनि यो कति क्लासको बच्चाहरूसम्म युज गर्छ जेनरली? तिम्रो टार्गेट चाहिँ पर्टिकुलर क्लासहरूको लागि सम्म लाग्यो कि थ्रु आउट सब? अब टार्गेट त डिफाइन गर्नै पर्छ टेक्निकली. सो पर्फेक्ट एज वुड बी क्लास 1 to class 4. पर्फेक्ट एज. तर म पनि डेली युज गर्छु. हाम्रो कुनै कुनै केसेसमा त्यो टिचिङ फेलोजहरू जान्छ नि गाउँमा, उनीहरूले पनि युज गरिरहेछ. इन द्याट केस कलेजको स्टुडेन्ट्सले नै युज गर्नु मिल्यो, कम्युनिटीको कलेजको स्टुडेन्ट्सहरूले, अथवा बाहिर यसरी ओपनली
सेल त गरेको छैन सेल त्यति हामीले एक्टिभली गरेको छैन धेरैचोटि हामीलाई इन्स्टाग्राममा एउटा मेसेज आउँछ कि मलाई पनि एउटा लिन मिल्छ कि मिल्दैन सो इन द्याट केस वी डोन्ट से नो वाइ डु वी से नो तर मेबी इन द फ्युचर मोर एक्टिभली विल डु बट इफ वी डु त्यो 1-to-1 प्रोग्राम हुन्छ बिकज द मोटिभ सुड बी इम्प्याक्ट नै अब सोसल एन्टरप्राइज भनेपछि त वी हेभ टु स्टिक टु आवर कोर मोटिभेसन अफ इम्प्याक्ट एन्ड क्रिएटिङ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट सो इन द्याट केस वी वान्ट टु डु कमर्सियली पनि धेरैचोटि अब डिमान्ड आइसक्यो वाइ नट ट्याप इन टु द्याट सो वी विल एट सम पोइन्ट रोल आउट अ प्रपर लाइक डिफ्रेन्ट मेबी अलिकति फरक डिजाइन भएको फङ्सन सेम नै हुन्छ तर एनी वान हु बाइज अ ब्याग वान स्टुडेन्ट इन अ कम्युनिटी स्कुल विल गेट अ ब्याग ग्रेट अहिले चाहिँ कहाँ युज भइरहेछ स्कुल्सहरू चाहिँ कहाँको स्कुल्सहरू कति युज भइरहेछ अहिले लकिली अल 7 प्रोभिन्सेस हामीले कभर गरिसके अल 7 प्रोभिन्सेस कभर भइसके वी गो फ्रम एकदमै तराईसम्म माउन्टेन्समा एकदमै हामी स्प्रेड नै भएको छु बिकज डिजाइन गर्न बेलामा पनि वी वर थिङ्किङ अब नेपालकै यति धेरै डिफ्रेन्ट जियोग्राफिज हुन्छ इच वान वर्क्स इन अ भेरी डिफ्रेन्ट रिजन अब माउन्टेन्सतिर पहाडतिर के हुन्छ भने प्रब्लम्स एकदमै फरक छ एउटा क्लासरुम छ मेबी एकदमै सानो क्लासरुम हुन्छ तर स्टुडेन्ट्स पनि एकदमै थोरै हुन्छ कि उहाँको बिगेस्ट प्रब्लम्स इज फर्निचर क्यानट रिच देयर कसरी लगौँ आइदर उता नै बनाउनु पऱ्यो विच इज गाह्रो बिकज रिसोर्सेस हुँदैन अरू यहाँबाट लग्नु पऱ्यो तर धेरै टाइम लाग्छ गाडीहरू पनि धेरै लाग्छ आफ्टर अ सर्टेन पोइन्ट आफै नै बोकेर लग्नु पऱ्यो कि त्यो अब एनिमल्सहरू युज गरेर अनि तराईको प्रब्लम के छ भने त्यहाँ क्लासरुम त ठुलो छ रिसोर्सेस पनि पुग्न सक्छ तर त्यहाँ पपुलेसन यति बढी छ कि एउटा क्लासरुममा दिस टफ स्टुडेन्ट्स सो त्यहाँ फर्निचरको ठाउँ छैन एउटा ठाउँमा पुग्न सक्दैन एउटा ठाउँमा ठाउँ छैन सो luckily the way we designed our product and it was mindfully done guess गरेर त भएन we actually designed it in a particular way where अब less space भएको ठाउँमा because it's so compact it's एउटा ब्यागको size नै it can be the replacement of furniture अनि in some cases where furniture cannot reach it can go there very easily because like I said त्यहाँ गाडी भाडा लिएर जानुपर्छ उता माउन्टेन्सतिर एउटा डेस्कको आई मिन 4वटा डेस्कको लागि एउटा फुल ट्रक नै चाहिन्छ हाम्रो 200 to 300 ब्याग्सको लागि एउटा सानो मिनी भ्यान चाहिन्छ सो द्याट इज कस्ट इफेक्टिभ पनि भयो होइन ट्रान्सपोर्टेसनको पनि अहिलेसम्म कति युजर्सले युज गरिरहेछन् 4600 आज हामी काउन्ट गऱ्यो भने ठ्याक्कै 4600 युजर्स कति टाइम स्प्यानमा अगस्टमा हाम्रो 3 years हुन्छ सो आज जुन भयो सो जसले डे 1 बाट युज गरिरहेको थियो उनीहरूले पनि अहिलेसम्म युज गरिरहेछ यसको ड्युरेबिलिटीको पनि क्वेसन छ एक्ज्याक्टली सो यस बेसिकली अब कति रेगुलारिटी डिपेन्ड्स अन द एज ग्रुप अल्सो सो हामीले जुन स्टुडेन्ट्स क्लास 1 मा पाएको थियो नि इन द बिगिनिङ अफ आवर स्टार्टिङ फेजेसमा they are using it more regularly I would say the students who got it grade 4 मा in our first year उनीहरूको रेगुलारिटी घरमा धेरै छ क्लासरुममा इट वाज डिफ्रेन्ट बिकज क्लासरुमको निड्स नै डिफ्रेन्ट हुन्छ फर ओल्डर किड्स आई वुड से द्याट्स वाइ हाम्रो टार्गेट ग्रुप पनि 1 to 4 नै हो बट अदरवाइज यसको ड्युरेबिलिटी वाइजमा लकिली आजसम्म कम्प्लेन्ट आएको छैन युजली के हुन्छ भने त्यो कुटको भित्रको जुन छ नि त्यसको बिगेस्ट क्वेसन छ अनि त्यो ग्रुभ्स हुन्छ नि इट क्यान ब्रेक भेरी इजिली मेरो ब्यागमा पनि धेरै बेन्डहरू नै छ तर द डिजाइन इज मेड इन सच अ वे द्याट जति पनि यसमा बेन्डहरू आयो उसको अलाइनमेन्ट इज सच द्याट इट काइन्ड अफ स्टिक्स स्ट्रङ सेम नै हुन्छ मात्रै अब इन केस एभर अहिले फिङ्गर्स क्रस नै हो मेरो इफ एभर वाटर ड्यामेज हुन्छ भने किनकि वी से द्याट इट इज वाटर प्रुफ त्यो चेन्ज गर्न मिल्छ नि हैन मिल्छ इजिली मिल्छ यो सिलाइ नै छ सिलाइ खोलेर यु क्यान जस्ट रिप्लेस हाम्रो प्यानल्स अनि भयो सो हाउ हेज द एक्सपिरियन्स बिन हैन त्यो बच्चाहरू जसले युज गरिराखेको छ उनीहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो छ सुरुमा हाम्रो साइडबाट थियो कि दे वुड द सिम्पल थिङ्स अफ लाइक उनीहरूको पोस्चर स्ट्रेट हुन्छ आइसाइट त हामी अहिले मेजर गर्न सक्दैन तर इट वोन्ट अफेक्ट देयर आइसाइट बिकज पहिला त यति नजिकै किताब राखेर दे वुड स्टडी लाई डाउन गरेर
So those were like very simple metrics that we had when we started the idea. Tara bistare bistare, what we realized is more than which is very immediate solution, easy to write, comfortable space भयो एउटा मोटिभेसनको कुरा धेरै आयो एक्चुली. एउटा हाम्रो फर्स्ट ब्याच अफ स्टुडेन्ट्समा इट्स माई फेभरेट स्टोरी एक्चुली. सो वान अफ द प्रिन्सिपल्स अफ द स्कुल, दिस वाज कोभिडको अहिले स्कुल बन्द भइरहेको थिएन, इट वाज लाइक मिक्स सिचुएसन. सो लकडाउन जुन सेकेन्ड लकडाउन थियो नि त्यो बेला हाम्रो प्रिन्सिपल वेन्ट टु अब कम्युनिटीमा, हि वेन्ट अराउन्ड चेकिङ आर द स्टुडेन्ट, हाउ आर द स्टुडेन्ट्स डुइङ, फ्यामिलीजमा के गाह्रो भएको छ कि छैन, बिकज अगेन दिस स्टुडेन्ट्स कम फ्रम भेरी डिफिकल्ट ब्याकग्राउन्ड्स पनि. सो हि सेड द्याट म गइरहेको थिएँ अनि त्यहाँ एउटा हाम्रो क्लास 2 को स्टुडेन्ट थियो. हि क्विकली वेन्ट अनि एडुकेस फोल्ड गरेर साइडमा बस्यो बिकज मेरो एउटा यो नयाँ एकदमै इनोभेटिभ ब्याग छ भनेर. And the minute you do that, immediately mindset psychologically ke bhayo bhane now aba it's my study time. So you know, it was promoting education pani in a certain way. It was promoting students to study, motivating them to study. अनि क्लासरुममा के भएको थियो भने वान त स्टुडेन्ट्सको लागि बेनिफिट भयो. क्लासरुममा के भयो भने द टिचर्स फाउन्ड इट भेरी इजी टु टिच पनि. अब इफ एउटा क्लासरुममा इन्फ्रास्ट्रक्चर नै छैन भने स्टुडेन्ट्स आर आइदर लाइङ डाउन, दे आर फेसिङ खोइ विन्डो बाहिर हेरिरहेछ, वाल फेस गरिरहेछ. टिचर्स अल्सो लाइक वाट डु वी डु आफ्टर अ सर्टेन पोइन्ट, कराउँदा क्लास नै सकिहाल्छ. सो इन दिस केस some teachers, they were kind of like, you know, they could place the students according to their need. अब ग्रुप गर्न छ भने ग्रुपमा बस्यो, इन्डिभिजुअल छ भने इन्डिभिजुअल बस्यो. एउटा स्टुडेन्टको नेगेटिभ कमेन्ट के आएको थियो भने अब म्याम मलाई चिटिङ नै गर्न पाएन किनकि अब छुट्टै छुट्टै पाउनु भयो तपाईँले यो डेस्कले गर्दा. पोजिटिभ फर टिचर्स, नेगेटिभ फर स्टुडेन्ट्स. स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ उनीहरूको जुन अघि भन्यो नि यसको बेनिफिट्सको बारेमा चाहिँ कस्तो कस्तो फिडब्याकहरू, आई मिन उनीहरूको एक्सपिरियन्स सुनायो त्यस्तो के त्यो बाइट्सहरू छ? सो एउटा त वान वाज त्यो अब दे क्यान स्टडी भेरी इजिली पनि. एउटा प्रब्लम हामीले जुन सुरुमा ट्याकल गरिरहेको थियो विच वाज पोस्चर एन्ड द प्रब्लम्स द्याट कम विथ पोस्चर, कम्फर्ट एन्ड एभ्रिथिङ. सो स्टुडेन्ट्सको वान एक्साइटेड किड आएको थियो कि हाम्रो आफ्टर आई थिङ्क 6 months वी हेड गन ब्याक टु स्कुल काभ्रेतिर टु चेक हाउ आर दे डुइङ एन्ड एभ्रिथिङ. एन्ड दे स्टार्टेड कम्पिटिङ के, त्यो मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो. कम्पिटिङ इन टर्म्स अफ हाउ टु सेट अप द डेस्क, who can start studying fastest. How to start studying the fastest. So I think like if you see as a story, like it just seems like they're just competing to fold the desk. Tara he didn't say हामी सबभन्दा fast बनाउँछु, who will start studying first. So that was one good feedback. That was one interesting feedback. अनि अर्को के थियो भने one of the students was like अब मलाई ढाड दुखिरहेको छैन. द्याट वाज वान भेरी आई ओपनिङ थिङ. ढाड दुख्नेको कुरा वी सुड वेट टिल आवर 40s, नट वेन वी आर 6 years old. आई कुडन्ट बिलिभ इट वेन आई रिच द्याट स्कुल द्याट दे वर लाइक मेरो त ढाड दुख्छ स्कुलको लास्टमा. सो वेन वी स्टार्टेड डुइङ द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. अनि फाइनल एउटा थियो कि ट्युसन क्लासमा लगिरहेको थियो. वी ट्राइड इन वान स्कुल काठमाडौँमा नै. इन्ट्रेस्टिङली इनफ काठमाडौँमा पनि यस्तो स्कुल्सहरू छ, हाम्रो सेन्ट्रल काठमाडौँमा नै छ. सो वी वर टेकिङ अ पाइलट स्कुल देयर नै. अनि उताको स्टुडेन्टले अब मलाई ट्युसन क्लासमा यति सजिलो हुन्छ म्याम भनेर आएको थियो, विच वाज भेरी नाइस फर मी. सो लाइक आई सेड सुरुमा वी डु हेभ दिज लाइक यु नो बेसिक त्यो क्वान्टिटेटिभ मेट्रिक्सहरू, तर फाइनली त इट्स वाट दे से अबाउट देयर मोटिभेसन टु स्टडी एन्ड हाउ इट्स एक्चुली हेल्पिङ देम सिट इन द क्लासरुम अर बिङ एबल टु स्टडी बेटर. टिचर्सहरूले भन्छ कि अब किताबहरू 4 भएर आउँदैन, विच इज अ भेरी स्मल थिङ टु से. एक्ज्याक्टली, ह्यान्ड राइटिङ पहिला त पढ्नै सक्दैन, तर अब लेख्न त इजिली इट्स रिडेबल पनि. दिज थिङ्स सिम स्मल इन द सर्ट रन, तर लङ रनमा इट क्रिएट्स दिस होल मुभमेन्ट टु बी एबल टु स्टडी बेटर. यो सबै त भइसक्यो होइन. अब एउटा जिज्ञासा, नेचुरल जिज्ञासा चाहिँ यसको कस्ट चाहिँ कति पर्छ अनि हु इज गोना पे फर इट? This costs on average 1,600 I would say, because हामी बल्कमा गर्छौँ. If you take individually 2,000 सम्म पनि पुग्न सक्छ. But the students aren't paying for it. We are targeting the beneficiaries
who actually benefit from the product come from extremely low income households, so we can't expect them to pay this much also. So the buyers are actually anyone involved in the education space, so NGOs, INGOs, त्यो ठुलो development organizations, sometimes private organizations पनि, कि individuals who want to just contribute alikati in education. So even if we go commercial pani, a lot of our buyers will also kind of like be people who want to help in education. So I'll buy one, so someone will get it. So in that case, it's not them buying it, it's the other. So that's how you fund it, right? Yes, yes. अब यसको त पे गर्छ तिम्रो संस्थाको चाहिँ अनि कसरी चल्छ त? Usually people assume because we work in the impact space कि हाम्रो NGO हुन्छ कि non-profit organization हुन्छ. That's not true. We are a for-profit organization. We are in Nepalको registration मा if we see we're for-profit private limited company. तर the way we work is a social enterprise. So हाम्रो अहिलेसम्म जति 4600 bags छ 100% कम्युनिटीमै गएको छ, people who need the bag, not just यत्तिकै लिएको. In that case, how we work is we do have alikati profit margin that goes back into the business to run it. Otherwise, the bholi नै बन्द भइहाल्थ्यो. Exactly. Operations त चलाउनु पर्यो. Exactly. हाम्रो टिमलाई पे गर्न पर्यो. Absolutely. So अनि यो डोनर्सहरू जसले यसको लागि फन्ड गर्छ त्यस्तो भेटाउन कसरी भेटाउने, कति गाह्रो छ, कति सजिलो छ? सुरुमा मलाई लाग्थ्यो कि एकदमै सजिलो हुन्छ. लाग्थ्यो इज द की पोइन्ट इन दिस. तर as I worked and I used to think कि काम गर्दा गर्दा there would be some like innovative trick to find these people or something. It's as simple as सुरुमा we would do cold calls and emails. अहिलेसम्म I think I've called more than 200-300 organizations Nepalमा. Some like me, some are like यो केटी त कति कल गर्छ, हैरान भए हामी. So कल गर्दा गर्दा I have irritated or impressed many organizations. But it started as simple as that. अलिकति word of mouth ले पनि हुन्छ. For example, अब के हुन्छ भने one school is using it in a particular area. अब some school in that neighborhood, they see कि यस्तो यहाँ innovation introduce भएको छ. So they like it. They will go to their partner NGO or their I think supporters or something and say that हामीलाई पनि यस्तो खालको केही चाहिन्छ भनेर आउँछ. तर अहिलेसम्म most was like I would call them and be like please हाम्रो innovation try त गर्नुस्. अर्को एउटा च्यालेन्ज चाहिँ मैले यसो देखिरहेको छु, जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा पर्टिकुलर ए भन्ने स्कुलमा होइन तिमीले सर्टेन ब्याग्सहरू पठायो, त्यो ब्याचहरूले युज गरिरहेछ, तर अब नयाँ ब्याच आउँछ उनीहरूलाई पनि दिनु पऱ्यो नि फेरि. सो कन्टिन्युसली त उनीहरूले ब्याग सप्लाई नगरिराख्ला. त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, उहाँले अघिल्लो कसले पाउनु भयो हामीले पाएनौँ भनेर झन् नराम्रो हुने. Ideal case is 100% that नै. हाम्रो when we were thinking how to make our business, अब the best business is recurring business वाला हुन्छ नि. So we thought how do we make it that. अब कलेजमा पनि when we decided our business model and we pitched it to our teachers, we said that if a school takes it and they like, I mean not even like it, but if they think it is the right way to do it, ideal situation is that our next batch like every grade 1 like the dinai paryo, so that would create the chain. Unfortunately अहिलेसम्म त्यो exactly त भएको छैन because यहाँको सिस्टम छ कि के हुन्छ भने प्रोग्राम एउटा प्रोजेक्ट कि प्रोग्राम क्रिएट हुन्छ अर्गनाइजेसनबाट, and in that particular program if you're lucky we meet them in the right time or the right project अनि त्यो बेला they take the bags from us. So this is हाम्रो अहिले initial phase 2. I think this was what we focused on so that we can set the foundation or understand whether it's needed or not, or like understand the business also of it. तर the ideal case would be what you said of like every year दिन पर्यो. And I think for that हामीलाई अब बिस्तारै बिस्तारै local government अनि overall government लाई पनि involve नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ. अहिले यस्तो young energetic and visionary शिक्षा मन्त्री आएको बेलामा हजुर. Did you talk to her? Not yet. The plan is to talk to her, I think. But I need to take a solid plan to take to her also. I think the day she was appointed,
anyone working in the education sector was very, very happy, I would say, because she is someone who appreciates innovation, is very open to startups pani. Absolutely. And we are trying to do both in So the in education education space. पनि, So hopefully aba soon we can talk to her pani, or go from the bottom top approach where, you know, first we talk to the local mayor हरूसँग कुरा गरेर काठमाडौँमा त कुरा गर्दा इट डजन्ट मेक सेन्स एनीवे बिकज यहाँ अलिकति अर्बन नै भयो बट वी वान्ट टु स्टार्ट गाउँहरू तर काठमाडौँमा पनि इस्यु छ भनेर अघि 100% इस्यु छ तर आई डोन्ट थिङ्क दे टेक इट एज त्यति बिगेस्ट निड कुनै कुनैमा त एजुकेसन इज द बिगेस्ट निड भएर इट क्यान बिकम इजी तर इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन काठमाडौँमा पनि अर्बन पुवर्स भन्छ नि होइन लो इन्कमको डेरामा बस्ने कति धेरै त हामी स्लममै बस्नु बाध्य पनि छौँ होइन उनीहरूको बच्चाहरू यहीँ अग्रस्त उसमा होइन बागमतीको उतापट्टि कति धेरै स्लममा बसिराखेको होइन बागमतीकै करिडरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई आइएम स्योर समस्या होला नि होइन 100% हाम्रो स्कुलमा नभयो भने नि घरमा छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट 50 ब्याग्स एक्चुअली उता नै गएको थियो हाम्रो फ्रीमा नै त्यो बेला हामीले पाइलट टेस्ट गर्नको लागि अहिले स्मल सम अफ ब्याग्स नै बनाएको थिएँ सो हाम्रो फर्स्ट एउटा थापाथलीमै स्कुल छ त्यहाँ हामीले त्यहाँ स्टार्ट हजुर सो इजी मोनिटरिङ पनि भएको थियो अनि एक्ज्याक्टली लाइक आई ट्राई टु एक्सप्लेन कि अब काठमाडौँको सेन्टरमा नै प्रब्लम देखिरहेछ भने बाहिर त कति नै कति होला सो होपफुली इफ यु नो आई मिन वर्किङ विथ द गभर्मेन्ट इजन्ट भेरी easy in the sense like to convince them and get them on board or even reach them itti lamo process huncha so I think paila I was very ambitious I reached out to the government ko I think one of Janakpur ma I had reached out to the local government immediately hamro tyo bela start pani bhako thiyena I was very ambitious ki hamro ta huncha easily tyo bela bag dekhauneko pani kehi thiyena ani covid ko bela pani थियो so I spoke to them ani I think there was some obviously mismatch in incentives pani ani what they wanted from us and what we wanted from them tara aaj I think I'm more confident also we have a long list of you know successful cases pani so today if I go I can at least convince them better paila malai pani thaha थिएन के भन्ने एउटा चाहिँ आई थिङ्क लाइक द्याट्स अ ग्रेट अपर्च्युनिटी अहिले यस्तो इनिसिएटिभ्सहरूको जस्तो लाग्छ किनभने अहिले लोकल गभर्मेन्ट स्थानीय सरकार होइन सो उनीहरू एम्पावर्ड नि त यो डिसिजन्सको लागि एजुकेसन स्पेसली स्कुल एजुकेसन त उसकै हुन्छ नि त होइन तिम्रो स्थानीय सरकारकै जिम्मामा छ भनिसकेपछि आइएम स्योर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला होइन त्यही कारणले इट्स रियली गुड टु टक टु देम होइन कतिपय फेरि यङ मेयर्सहरू केही गर्न चाहने त्यस्तोहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै नै So that's actually very exciting for anyone working in like the new spaces I would say किनकि अब बुझाउनको लागि पनि सजिलो हुन्छ that's as simple as that Absolutely. when I speak to organizations पनि people working for many years they can give us त्यो experiential knowledge तर कहिलेकाहीँ त्यो न्यू थिङ एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि त्यो एपेटाइट हुँदैन के नेपालमा त्यही नै हुन्छ और इट्स युजुअली लाइक यु नो अब यति वर्षदेखि हामी काम गरिरहेछौँ सो वाइ नट स्टिक टु द्याट राइट मोडल नै तर यङ पिपल के हुन्छ बोर धेरै सजिलो बोर धेरै इजिली भइहाल्छ कि सो दे आर लाइक वाइ नट ट्राई न्यू थिङ्स एन्ड एभ्रिथिङ सो इट्स इजी टु कन्भिन्स दोज यङ पिपल पनि हाम्रो सुरुको जुन पार्टनर्सहरू पनि थिए इट वाज युजुअली समवन हु वाज below the age of 30 I would say because of those obvious reasons of like being able to understand technology so now that we see younger people in hamro government pani it's just more exciting for us to go to them kind of personal question हैन अब काठमाडौँमा जन्मियो काठमाडौँमा हुर्क्यो त्यसपछि इन्डिया पढ्यो लन्डनमा पढ्यो तर काम चाहिँ एकदम रुरल वाला त्यो पनि एजुकेसनको स्पेसमा थियो अर्स चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर सो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट गर्नको त बच्चादेखि नै थियो देयर वाज नो क्वेसन फर मी कि म अरू केही गर्छु आई मिन सम पिपल अज्युम कि मेरो फ्यामिली बिजनेस छ भनेर द्याट्स द रिजन तर आई डोन्ट नो वेयर द्याट फायर केम फ्रम आई डोन्ट इभन रिमेम्बर since when I was thinking कि business नै start गर्नु छ तर somehow I was always drawn to creating impact through business नै कसरी impact create गर्ने त्यो बेला it was NGO or त्यो for profit
को जुन त्यो स्टिरियोटिपिकल भिजन हुन्छ नि त्यो थियो तर आई वान्टेड टु रन अ फर प्रफिट प्रपर त्यो बिजनेस समहाउ आइदर इन्भाइरोमेन्टमा हेल्प गर्छ कि कुनै कुनै सेक्टरमा सोसियल सेक्टर एक्ज्याक्टली तर एजुकेसन किनभने आइ एम अ स्ट्रङ बिलिभर कि एजुकेसन इज द सल्युसन फर all the problems in our society. But if we can educate the masses and the entire population, I feel like other problems that our society faces, be it climate change or poverty or anything, it can be solved through education. Because the minute people are educated, they know which direction to go to. They know the right direction to go to. Earning capacity पनि बढ्यो. Earning capacity पनि बढ्ने अनि बुझ्न पनि थाल्छ. If I had to explain about climate change and how do we solve these issues or even daily life ma हामीलाई के त गर्नै पर्यो नि अब the days we are seeing today. If I explain climate change to someone who's never been to school versus someone who has been to school, I know where I have to spend 5 minutes and where I have to spend 5 hours to explain the same concept. So I feel like education helps in that sense. I 100% credit जति पनि मेरो लाइफको मैले डिसिजन्स बनाएको छु जति पनि पोजिटिभ डिसिजन्स पनि बनाएको छु इट कम्स फ्रम एजुकेसन नै लाइक बिङ एबल टु स्टार्ट अप अ बिजनेस सो अर्ली इन लाइफ बिङ एबल टु स्ट्यान्ड इन फ्रन्ट अफ लाइक authorities, senior people and stay stick to my ground and speak to them pani it comes from education. Otherwise jaile pani fear ko life ma nai live garna ta mildaina ni. So I think that's what education drew me to. Now what in education was I think luckily त्यो project लाई नि म credit गर्छु. I think if it wasn't Educase को यो ठ्याक्कै bag नै I would have worked in some other space in education. तर आई थ्याङ्क माई स्टार्स अलिकति लक पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि. सो आई डु थ्याङ्क माई स्टार्स कि त्यो बेला नै आइडिया आयो. अदरवाइज म घर आएर वाट डु आई डु 2 वर्ष त्यहाँ नै कट्थ्यो. फ्यामिलीहरूले सपोर्ट गर्छ किनभने अब यसबाट त पैसा धेरै कमेला भनेर त सोचेको छैन. अफकोर्स तिम्रो पर्पस मिसन पनि त्यो होइन. हजुर यु ट्राइङ टु क्रिएट एन इम्प्याक्ट होइन. सो त्यस्तो बेलामा फ्यामिली सपोर्ट कतिको पाएको छ र कतिको जरुरी छ. जरुरी छ इन द सेन्स अफ एटलिस्ट दे सुडन्ट स्टप यु. As minimum as they shouldn't stop you from doing the business is the only part which I say is family ko support ma. In many cases of course financially pani help चाहिन्छ भने luckily Educase ma एक पैसा पनि उठाएन मैले फ्यामिलीबाट. सो त्यो अब्लिगेसन पनि कहिले पनि आएको छैन बिकज हाम्रो जुन त्यो 1 लाख हामीले जितेको थियो नि त्यो बेला that was the only thing that we raised अनि त्यहाँदेखि नै we've been using. तर my family I think they supported me in the sense of जहिले पनि help चाहिन्छ. If I don't understand business को some kind of details or legal something मलाई बुझेन भने I can luckily go to them and they can explain it to me. I think once they started seeing that it's doing well then they understood कि social business पनि business हुन्छ भनेर अलिकति अझै confidence बढ्यो. सुरुमा they were confused or maybe worried. Obviously parents are like naturally worried कि अब राम्ररी गर्छ कि गर्दैन भनेर. It wasn't like stop doing this but I think they were always like concerned. And once they saw that it started growing, it makes sense, then I think support पनि बढ्छ. मलाई चाहिँ यङ एजुकेटरहरू जो चाहिँ होइन राम्रोसँग नेपालको एजुकेसन बुझेको बाहिरको पनि बुझेर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर लागेकोहरू देखेपछि मेरो लागि बिग इन्सपिरेसन क्या साँच्चीकै क्या यस्तो नै मलाई खुसी लाग्छ. सो तिमीले अब यस दौरानमा भनौँ न 2017बाट यसमा सोच्न थालेको अब यत्रो वर्ष भइसक्यो. आई एम स्योर यु सिन लट अफ लाइक हाम्रो पब्लिक एजुकेसन सिस्टम स्कुल्सहरू भिजिट गरेको छ. तिम्रो आफ्नो अब्जर्भेसन्स चाहिँ के छ हाम्रो एजुकेसनको बारेमा? आई सी इट्स वियर्ड बिकज अ लट अफ लाइक एक्सेप्टेन्स त्यो गाउँहरूतिर एक्सेप्टेन्स टु इनोभेसन छ तर इनोभेट गर्ने कोही छैन इज द डिफरेन्स आई सी एक्चुली. सो वेन हाम्रो फर्स्ट पाइलट रोल आउट भएको थियो हामीले एउटा काठमाडौँमा गरेँ अनि एउटा अलिकति गाउँतिर नै गरेँ. The difference was so stark in the sense of acceptance. दुबईतिर एक्सेप्ट भएको थियो तर the way it was accepted गाउँमा त open heart and they were like this will change our lives भनेर. अनि यहाँ okay we've gotten a fun thing अब I don't know how long they want to stick to it भनेर. तर I think the main part is that
हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा द बेस्ट पार्ट आई वुड से इज देयर इज अ लट अफ चेन्ज ह्यापनिङ एन्ड अ लट अफ यङ पिपल गेटिङ इन्टु इट लाइक यु सेड अब यहाँ धेरै एनर्जी भएको यङ पिपल धेरै इन्भल्भ हुन लाग्छ अनि द अलिकति ड्रब्याक द्याट आइभ सिन विच बिकज अब हामी त धेरै लामो लिस्ट लिएर पनि बस्न सक्छौँ बट इफ आई ह्याड टु चुज वान आई वुड से इज द्याट हामी जति पनि अब यङ पिपल कि ओल्ड पिपल एनी वान वर्किङ इन द एजुकेसन सेक्टर यहाँ एकदमै कोलाबोरेसन अलिकति कम छ त्यो द्याट इज वान थिङ द्याट आई सी पिपल आर वर्किङ अन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इस्युज पनि तर दे डोन्ट इभन सी इट एज कम्पिटिसन एज मच तर सँगै काम त गर्न पर्यो नि इफ यु हेभ टु क्रिएट दिस इन्भाइरोमेन्ट वेयर अल स्टुडेन्ट्स आर थ्राइभिङ एन्ड एक्सेस टु एजुकेसन बढ्यो पर्फर्मेन्स बढ्यो एभ्रिथिङ इज गोइङ द राइट डिरेक्सन we can't work individually, I'd say. We have to work together. And if we don't work together, then individually some things will thrive, some things won't thrive. That a school doesn't have only one thing, no? A school is made up of at least 15, 16 different departments, components, as you said. And if those components don't work well together, then I don't know what we're doing. यो कोलाबोरेसन नेपालमा अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ होइन आई डोन्ट नो फर वाट रिजन तिम्रो आफ्नो अब्जर्भेसनमा चाहिँ वाट कुड बी द रिजन्स वाइ वी आर भेरी ह्याप्पी टु वर्क इन आइसोलेसन मेबी नट ओन्ली एजुकेसन ओभरअल इफ आई सी इट वुड बी आई थिङ्क कोलाबोरेसन एउटा त अलिकति कम्पिटिसनको माइन्डसेट भइहाल्छ कि आई हेभ टु बी बेटर देन द अदर पर्सन भनेर किन कोलाबोरेट गरौँ अनि अर्को छ कि द मिनट आई सेयर माई आइडिया or someone else will steal it भन्ने आउँछ कि त्यो ट्रस्ट र रेस्पेक्टको अलिकति कम युजुअली यहाँ त्यो कपिङको माइन्डसेट छ पनि एन्ड देयर इजन्ट पनि त्यो दुवै नै हो इट्स नट द्याट कपिङ इमिडिएटली नै भइरहेछ हाम्रो ब्याग 3 वर्ष भयो इट्स नट गेटिङ कपिड एक्ज्याक्टली अल्सो बिकज वी हेभ प्रोटेक्टेड इट अलिकति तर आई थिङ्क इट्स मोस्टली लाइक पिपल आर स्केयर्ड टु सेयर देयर आइडियाज अल्सो कि अब म भनिदिन्छु भने दे विल डु इट But if they had to do it, they would have done it way before you anyway. Right, absolutely. And if you had to do it, you should have started by now. Even you aren't interested, they are also not interested. Our garne ichha cha bani you would have started by now and been ahead of the game anyway. Right. So त्यो I think collaboration को main त्यही नै हो. Because बच्चादेखि classroom देखि नै we've been taught to compete गर्ने you have to come first. You have to come first. Competition sports मा नै छोडे राम्रो हुन्छ. हामीले पढ्दाखेरि एउटा इन्सिडेन्ट भन्छ हैन हुन त त्यो द्याट्स अ मेन स्ट्रिम रहेछ पछिको त्यो पनि फेरि स्कुलमा पनि हैन अझ कलेजमा हैन कम्पिटिङ स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ नि त अनि त्यो कम्पिटिङ जो म चाहिँ बेस्ट गर्छु भन्नेहरूको अमङ देममा चाहिँ योसम्म कम्पिटिसन हुने रहेछ कि तिमीले एउटा बुक लिएर आयो एउटा नयाँ अब तिमीले त्यो पढेर छस् तिमीलाई लाग्छ तिमी युआर लर्निङ बेटर तर त्यो मैले सोध्यो भनेदेखि छैन मैले पाएको भन्नेसम्म पनि हुँदो रहेछ मैले पाएँ भने फेरि म त्यही गर्ने सो आई थिङ्क लाइक somewhere हाम्रो स्कुल सिस्टममै त्यो कम्पिटिङ भन्दा कोलाबोरेटिङ इन्भाइरोमेन्ट बढी क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ अब लेट अलोन समाजमा त जरुरी थियो नै अब तर हामी कति गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू छँदैछ तर एजुकेसन इज द सोर्स अफ द भ्याल्युज एन्ड अल नि त सो अर्ली एजमा नै हाम्रो दिमागमा पनि पर्छ हाम्रो बिहेभियर ह्याबिट्समा पनि सो त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ होइन हामी अलिकति त्यो कमन एजेन्डामा फोकस गर्नलाई चाहिँ सिक्नु नै पर्ने जस्तो लाग्छ 100% हाम्रो स्कुलको बेलामा पनि इट युज टु ह्यापन कि अब इन्डियामा वेन आई वाज स्टडिङ त्यहाँ त कम्पिटिसन इज लाइक इन यर ब्लड नै सो हाम्रो अब एक्जामको बेलामा इफ यु वुड आस्क समवन टु सेयर योर नोट्स आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कहिले पनि गर्थेन लाइक यु स्टडी अन योर ओन अदरवाइज आई एम गेटिङ बेटर मार्क्स देन यु अब लन्डन गएको बेलामा when we were getting we had to write papers त्यहाँ exam त थियो तर main was writing त्यो research papers and again I was scared कि अब नयाँ countryमा मलाई त यहाँको system पनि थाहा छैन writing papers is also different what if no one helps me भनेर question आएको थियो तर त्यहाँको one really good thing was firstly teachersहरूले they didn't cap कि मात्रै X number of students are supposed to get distinction के हुन्छ धेरै केसेसमा कि they are like मात्रै 10 स्टुडेन्ट्सलाई हामी डिस्टिङसन दिन्छु 20लाई पास दिन्छु अनि यति फेल नै हुन्छ भनेर माइन्डसेट थियो हाम्रो कलेजमा 100% क्यान अल्सो गेट डिस्टिङसन सो द मिनट स्टुडेन्ट्स नो द्याट वाट वी वर डुइङ इज हाम्रो जुन रिसर्च पेपर्स पढ्नु थियो नि त्यो बेला त यति धेरै पेपर्स थियो टु राइट वान असाइनमेन्ट वी हेभ टु रिड लाइक 30-40 पेपर्स
what we एउटा did, पेपर फेरि यत्रो हुन्छ हैन कति exactly. पेजको So हाम्रो क्लासमा what we did was we divided the papers नै. अब suppose Right. 30 papers थियो. such a collaborative Everyone chose म यो पढ्छु म त्यो पढ्छु. Right. Everyone assigned their names, and instead of me having to read 30 papers, Exactly. I wrote the summary of my paper for another Saved student. it, So सबैलाई एउटा फुल पेपर अनि 29 समरीज मात्रै गर्न थियो. Exactly. सो त्यो माइन्डसेट अलिकति हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा एब्सोल्युटली तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ मेरो फेरि ग्रेट एक्जाम्पल पनि छ म जति बेला मास्टर्स पढिरहेको थिएँ यहाँनिर मेरो एकजना साथी जुन प्यारलल भनौँ न कम्पिटिङ जस्तो साथी चाहिँ हामी यति नै फ्रेन्डली थियौँ मिल्थ्यौँ होइन उसले जे जाने मलाई भन्थ्यो मैले जे जाने उसलाई भन्थेँ अनि जिस्काइरहेको थियौँ हामी तर तैँले जित्ने कि मैले जित्ने भनेर हामी भन्थ्यौँ तर यस्तो नै अहिले ऊ एम्बेसडर छ ब्राजिलको यस्तो नै नाइस मान्छे होइन सो त्यस्तो एक्जाम्पल्सहरू पनि छन् तर हाम्रो सिस्टमले चाहिँ त्यति प्रमोट गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई द्विमत नै छैन होइन what gets you going I know it's a tough like journey होइन एजुकेसनको स्पेस त्यो पनि यसरी भनौँ न लो इन्कम उसमा काम गर्नुपर्ने डिरेक्ट खालको बिजनेस मोडल पनि छैन होइन यसलाई अगाडि बढाइराख्नलाई पक्कै पनि गाह्रो छ अनि त्यही एभ्री डे लाइक देयर इट्स लाइक दिस इन्टर्नल ब्याटल पनि आई वुड से मेनी टाइम्स विभ थट कि अब यो बन्द गरेर नै अर्को करियर चुज गर्न पर्यो जस्तो लाग्छ तर इट्स वेन यु सी समथिङ द्याट यु क्रिएटेड राइट फ्रम स्क्रैच इसको कन्सेप्ट नै थिएन when you see someone benefiting someone's life improving alikati pani even 1% that joy you get from seeing I was walking yahi Thapathali koi bato ma and one of the students who we had given the bag to was walking bag liera it was I think the biggest joy of my life to see that and tyo ekdam shuru suma nai dekha thyo so when you see that nothing can compare to that and to see that again and again I think we kind of wake up every day. Entrepreneurship is definitely a very lonely journey pani I would say having a co-founder helps a lot because we can cry to each other ki aaj ke bhayena but you can also share your joys with them but the best part about this is yahan Nepal ma luckily people are getting into entrepreneurship and people are willing to sit with you and discuss life ko pains life ko pain pani and when you see that it's not just me suffering I think that helps alikati because sometimes you're just like only I am doing badly sabko social media ma ta yati ramro dekhiracha they're doing so well tara by the end of it ma pani ta social media ma ramro kura nai raख्छु so they must be thinking Vedika is doing so well ani hami matrai barbad bhayiracha side ma but when you sit with everyone everyone is suffering sabaiko vulnerability that helps that's motivating exactly. How can our education promote problem solving collaborative project based learning entrepreneurial thinking the biggest example honestly is Kingscollege I would say tara in general I would say is like yo jun hamro curriculum South Asia ma nai I see this very often is the marks drive everything if you don't get the marks you are not smart भन्ने एउटा सिस्टम नै छ हाम्रो कलेज स्कुलमा पनि the girls who didn't get 90% got 60% are actually doing better than the girls who got 90% किनकि त्यो गर्न बित्तिकै it's rote learning you just किताबमा जे लेखेको छ the minute it's in your brain and then you put it in paper त्यो marks नै आउँछ so I think cutting that out like not giving marks the emphasis but being creative or letting the student like go behind what they like सबैलाई maths मा त 100 आउन सक्दैन सबैको science मा 100 आउन सक्दैन तर maybe someone's doing well in some other thing and letting them do well in that is what I would say. I love it. What does the future look like for Educase? Future ma I would say two things okay and both are like I hope that happens I really want that to happen and I'm working towards it one is I want to see Educase in other countries I want to take a Nepali innovation and take it outside Nepal ko innovation bahira dekhna ekdamai garo huncha very rare case I'm very
hell bent on making this happen. Our Africa ko euta school ma use gariracha bhane, it should be that someone in Nepal designed this bhako. I want that tag. Second kura is Educase wasn't made only with the purpose कि अब difficult classrooms condition लाई improve गर्न को लागि. I think no one understands this better than you, but we want to create different learning spaces पनि. We want to capture environments that weren't maybe used for education, and now you can build a classroom under a tree, next to a river, anywhere. You can create, and you can choose any ecosystem and make it a classroom because you are carrying your space with you. You are carrying your desk with you anywhere. As simple as जाडोमा classroom त बस्न रमाइलो लाग्दैन. So you can go sit outside in the sun. So that is one way of seeing it right now, which is actually happening. But in many cases, why do we want 4 walls also around us? You know, that's very limiting. Kune cases, there are this in Pakistan. There's this thing called a park school. जहाँ literally tree को मुनि नै एउटा classroom बनाएको छ, not because they don't have money, because that's what they want to do. Absolutely. And Educase kind of like facilitates that kind of learning. So we want to create, let's just call it mobile classrooms. You create a classroom anywhere. So we want to work on more innovative products that kind of help reach that goal. Such a powerful vision. I hope so. I wish you the best. Thank you. Thank you so much. मलाई यस्तो नै मजा आयो, मन छोयो तिम्रो कुराहरूले, तिम्रो कामहरूले. Thank you so much for your time, and thank you so much for sharing your stories. Of course, thank you so much for having me. I think talking to you is always so exciting. I get to learn so many things.